हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों सारे सत श्री अकाल। नमस्कार, मैं जसदीप सिंह वोकेशनल लेक्चर कंप्यूटर साइंस सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल टाउन हाल तो मैं तुहाडे सामने अज लैक्चर लैके आया वा नैटवर्क टोपोलॉजीज। ठीक है जी। सो नैटवर्क टोपोलॉजीज की हुंदियां ने, पहली गल ते आपां नैटवर्क टोपोलॉजीज सारियां पढ़ांगे। टोटल 6 टोपोलॉजीज ने। सो पहला आपां ये डिस्कस करांगे कि नैटवर्क टोपोलॉजी की हुंदी है। ठीक है जी। सो नेटवर्क टोपोलॉजी की है, इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स और मोबाइल और अदर नोड्स इन द नेटवर्क। कहने का मतलब यह है, मैं तुहानू एक एग्जांपल देके समझाना है। जिवें मान लो एक लैब है, लैब के अंदर 5 कंप्यूटर्स पे हैं। ठीक है जी। सो 5 कंप्यूटर्स नू आपस दे विच आपां किद्दां जोड़दे हैं, वो की है टोपोलॉजी है। सो कहने का मतलब जे आपां 5 कंप्यूटर लैब दे विच रखे हैं ते उन्हां नू आपां रिंग दी फॉर्म दे विच जोड़दे हैं जां आपां स्टार दी फॉर्म दे विच जोड़दे हैं। सो ये सारियां की ने टोपोलॉजीज ने। सो ये आपां अगे डिस्कस करांगे सारियां टोपोलॉजीज। सो कहने का मतलब टोपोलॉजी की है कि कंप्यूटर्स नू आपां आपस दे विच किद्दां जोड़ना। ठीक है। सो बहुत सारे ढंग ने कंप्यूटर्स नू आपस च जोड़न दे। ठीक है। सो कंप्यूटर जिहड़ा देखो इत्थे डेफिनेशन च की लिखिआ, इट इज अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का अरेंजमेंट और मोबाइल और अदर नोड्स। ठीक है। सो कहना मतलब कि तुहानू दस्सिया सीगा मैं अजकल जिहड़े तुहाडे मोबाइल्स ने वो भी कंप्यूटर्स ने, लैपटॉप भी की है कंप्यूटर है, एक डेस्कटॉप है वो भी कंप्यूटर है। ठीक है। सो ये सारे की ने कंप्यूटर। सो इन्हां नू आपस दे विच आपां किद्दां जोड़दे आ, ये किहड़ी टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी सानू दसदी है कि टोपोलॉजी 6 तरह दी हुंदी है टोटल। ठीक है। सो आपां एक एक करके इस लेक्चर दे विच आपां 3 टोपोलॉजीज डिस्कस करांगे। नैक्सट लेक्चर दे विच आपां 3 होर अगलियां टोपोलॉजीज डिस्कस करांगे। ठीक है जी। सो आई होप तुहानू समझ लग गई होगी कि टोपोलॉजी की है, इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क, कि आपां कंप्यूटर्स नू आपस दे विच किद्दां जोड़िया। ठीक है। किहड़ी फॉर्म दे विच जोड़िया, ये सो आपां 6 फॉर्म्स दी डिस्कस करनियां ने। ओके। सो ये तुहानू सेकंड लाइन, इट डिफाइंस हाउ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ये दसदी है कि कंप्यूटर्स आपस दे विच किद्दां कनेक्ट होणगे। ठीक है। सो पहली टोपोलॉजी आपां डिस्कस करन जा रहे हैं, उसका नाम है मैश टोपोलॉजी। ठीक है जी। सो मैश टोपोलॉजी ये बड़ी कॉमनली यूज्ड टोपोलॉजी है ते सब तो सिंपलेस्ट तुसी कह सकते हो। ठीक है। सब तो सिंपलेस्ट ते कॉमनली यूज्ड टोपोलॉजी, मतलब इतनी कॉमनली यूज नहीं है, ज्यादातर वैसे वो टोपोलॉजीज यूज नहीं है, पर तुसी ये कह सकते हो कि मैश टोपोलॉजी की सिंपलेस्ट टोपोलॉजी। सो ये किद्दां आ, सो एवरी डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी अदर डिवाइस। मैश टोपोलॉजी दे विच की हुंदा आ, हर कंप्यूटर दा कनैक्शन हर एक कंप्यूटर दे नाल डायरेक्ट हुंदा है। मतलब कि हर कंप्यूटर दे सपोज करो एक कंप्यूटर है, आपां मैश टोपोलॉजी बनाई है, एक कंप्यूटर है ए बी सी डी ते ई, 5 कंप्यूटर्स पे है। ए दा कनैक्शन आपां सारे नाल करांगे। कहना मतलब ए दा कनैक्शन डायरेक्ट ए तो बी, आ देखो तार हैगी है, ए तो सी डायरेक्ट तार हैगी है, ए तो डी डायरेक्ट तार अवेलेबल है, ए तो ई डायरेक्ट केबल अवेलेबल है। सो कहने का मतलब मैश टोपोलॉजी दे विच हर एक नोड दा हर एक दूसरी नोड नाल डायरेक्ट लिंक हुंदा है। ठीक है। सो हुण ए दा भी सारे नाल लिंक है, उसे तरह बी दे नाल, बी दा भी है, बी दा ए दे नाल है, बी दा डी दे नाल है, बी दा ई दे नाल है, बी दा सी दे नाल डायरेक्ट लिंक है। ठीक है। सो इस टोपोलॉजी नू मैश टोपोलॉजी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक मैश है, मैश ऑफ वायर्स है, एक जाल है, मतलब वायर्स का। ठीक है। सो कितनियां वायर्स, कितनियां केबल्स, वायर्स मींस केबल्स। ठीक है। सो कितनियां केबल्स रिक्वायर्ड ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ n into n minus 1 over 2। n ਕੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੋਡਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੋਡਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੋਡਸ? 5। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 5 ਨੋਡਸ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ 5 n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? 5। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? 5 into 5 minus 1 over 2, यानी 5 into 5 minus 1 कितना हो गया? 5 into 4 over 2, 20 over 2 is equals to 10। सो 10 साडा आंसर आ गया। ठीक है जी। सो 10 जड़ियां ने, यानी कि सानू 10 केबल्स रिक्वायर्ड ने। सो 10 केबल्स, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 केबल्स यूज ਹੋਈਆਂ हैं टोटल। ठीक है। ਤੁਸੀਂ गिन भी सकते हो, मतलब A to B आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨਸ ਮਾਰੀਆਂ, ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 10 ਨੇ। ठीक है। ਜੇ 6 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇ 6 ਨੋਡਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਓ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ 15 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
सो ये है मैश टोपोलॉजी। सो दी एडवांटेजेस की ने, पहली एडवांटेज ये है नो ट्रैफिक प्रॉब्लम। हुण तुहानूं पता हर एक नोड दूसरी नोड दे नाल, नोड दा मतलब इत्थे कंप्यूटर है, ठीक है, ये ध्यान रखना इस गल दा कि हुण जिवें ए बी सी डी ई ये सारियां की ने नोड्स ने। नोड्स की मतलब कंप्यूटर भी हो सकदा, मोबाइल भी हो सकदा, ठीक है जी। सो पहली एडवांटेज की है नो ट्रैफिक प्रॉब्लम, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं हुंदी, ठीक है जी। ट्रैफिक प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। रीजन ये है कि हर एक नोड का कनैक्शन दूसरी कंप्यूटर दे नाल, हर कंप्यूटर का कनैक्शन दूसरे कंप्यूटर दे नाल डायरेक्ट है। हुण जिवें ए ने बी नूं मैसेज भेजना ते अपना लिंक यूज करेगा ना, वो ए ने ई नूं भेजना ते आ वाला लिंक यूज होएगा, ए ने डी नूं भेजना ते ए वाला लिंक यूज होएगा, ए वाली तार यूज होएगी, ए वाली केबल यूज होएगी। सो कहना मतलब कि वक्रियां वक्रियां केबल्स जड़ियां ने वो अवेलेबल ने हर एक नोड तो दूसरी नोड तक। सो दैट्स वाई ट्रैफिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तार डेडिकेटेड है कि इथों लैके इथों तक जाएगी ते ओदे विच होर कोई मैसेज नहीं सेंड कर सकदा। जिवें हुण ए तो बी तक ये मैसेज ए तार लैके जा रही है, ये केबल ए तो बी तक मैसेज लैके जा रही है, इन्हें ए तो बी तक ही खड़ना है, इन्हें ए तो सी तक नहीं खड़ना, ठीक है। सो ट्रैफिक नहीं हो सकता कभी भी। ट्रैफिक होता जिवें डाटा सपोज करो कि आपां क्लैश कर दिंदा, कई बारी तारां दे विच जिहड़े मैसेजेस जिहड़े क्लैश कर दिंदे हैं, ठीक है, जे मतलब बहुत सारी मल्टीपल नोड्स सेंड करदियां मैसेजेस। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ नो ट्रैफिक प्रॉब्लम, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ट्रैफिक प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। रोबस्ट है, रोबस्ट ਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि जे एक लिंक सपोज करो, एक लिंक ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ सपोज करो लिंक खराब हो जाता है, सपोज करो लिंक मींस केबल, ਇਹ ਵਾਲੀ केबल खराब हो जाती है ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ नहीं। सो मान लो ਇਹ ਨੋਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੋਬਸਟ ਨੈਟਵਰਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਰੋਬਸਟ ਆ। ਰੋਬਸਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੈਟਵਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਮੋਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੇਬਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੇਬਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੂਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ A ਨੇ D ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ, A ਨੇ D ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਾਰ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਲਟ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਫਾਲਟ ਆਇਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਹੈ, ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਮੋਰ ਕੇਬਲਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਸ਼ ਹੈ, ਮੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ 5 ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 10 ਅਟੈਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, 10 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੇਬਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 45 ਕੇਬਲਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਕਨੈਕਟ 10 ਕੰਪਿਊਟਰਸ। ਜੇ 5 ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਜੋੜਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੇਬਲਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? 10। ਜੇ 10 ਜੋੜਨੇ ਆ ਤੇ 45 ਕੇਬਲਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਾਸਟਲੀ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਸਟਲੀ ਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਸ਼ ਟੋਪੋਲੋਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਪਹਿਲਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੱਬ ਜਾਂ ਸਵਿਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੀਪ, ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ। ਹੱਬ ਕੀ ਆ? ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਮੀਨਸ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੋਡਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੱਬ ਜਾਂ ਸਵਿਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਿਚ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਹੱਬ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ 8 ਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 8 ਪੋਰਟ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਸਕਦੇ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਸੋ 8 ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆ A ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ B ਹੈ, ਇਹ C ਹੈ, D ਹੈ, E ਹੈ, F ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ A ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਵਾ D ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜੇਗਾ ਉਹ? ਪਹਿਲਾਂ A ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਹਬ ਤੇ ਸਵਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਹਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ। ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਕਾਸਟ ਕਰਨਾ। ਯੂਨੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, A ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਦੋਂ A ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ D ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ, A ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਹਬ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਹਬ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹਬ ਨੇ ਮੈਸੇਜ A ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣਾ, B ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣਾ, C ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣਾ, F, E ਤੇ D। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਬ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ A, B, C, F, E, D ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦੇਗਾ ਹਬ। ਹੁਣ ਇਹ C ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। B ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। A ਨੇ D ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। F ਨੇ ਵੀ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, E ਨੇ ਵੀ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, D ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਬ ਦਾ ਕੰਮ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਉਹੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ C ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਵਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਵਿਚ ਯੂਨੀਕਾਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਨੇ D ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤੇ A ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿਹਦੇ ਜਾਏਗਾ, ਸਵਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਸਵਿਚ ਕੋ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ। ਸਵਿਚ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਇਕੱਲੇ D ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਮੈਸੇਜ, E, F, C, D, A ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਨੀਕਾਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਸੇਜ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਸਟਾਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਰ ਇਹਦਾ ਚਮਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਲੈਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਹੈ ਲੈਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ ਆਬਵੀਅਸਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਬ ਦਾ ਰੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਬ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਿਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਲੈਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ। ਤੇ ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਸ਼ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ, ਤਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੇਬਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੋਡਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 6 ਨੋਡਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੇਬਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, 6। ਸੋ ਕੇਬਲਸ ਵੀ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹਬ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਿਚ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇੱਕ ਲੈਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ। ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ F ਹੈ G ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ G ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ। ਸੋ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, 8 ਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਪੋਰਟ ਹਬ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 24 ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 32 ਪੋਰਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਬਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਮਤਲਬ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸ਼ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਨ ਲੈਸ ਕੇਬਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲਸ ਤਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਬਸਟਨੈਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ C ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। C ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, C ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਰੋਬਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਬਸਟ ਵੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਹਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ।
ਇਹ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੱਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਵਿਚ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਫੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਫਾਲਟ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ, ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਰ ਕੇਬਲਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਦੈਨ ਬਸ ਐਂਡ ਰਿੰਗ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਬਲਸ ਨੇ ਕੇਬਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਬਲਸ ਮੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟਾਰ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਰਿੰਗ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਤੇ ਬੱਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੇਬਲਸ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਐਂਡ ਰਿੰਗ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਨ ਲੈਸ ਸਿਕਿਉਰ, ਇਹ ਲੈਸ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੱਬ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਇੰਟਰੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਹੈਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਐਡਰੈਸ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖ ਲਵੇ ਸਪੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨੋਡ ਤੱਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੋਡ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੋਡ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਸੇਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਟਰੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਟਰੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਟਰੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, most of the devices are connected to the secondary hub। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੱਬ ਹੈ, ਦੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੱਬ ਹੈ, ਦੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੱਬ ਹੈ, ਦੋ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋ ਸਟਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਿੰਨ ਸਟਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਹੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਟਰੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਟਰੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੜ ਹੈ। ਟਰੀ ਮੀਨਸ ਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਾਂਚੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਰੂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਟ ਹੈ ਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਾਂਚੇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚੇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਲੀਵਸ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰਲ ਹੱਬ, ਸੈਂਟਰਲ ਹੱਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੱਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਬਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹੱਬ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੱਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੱਬਸ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੱਬਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਹੱਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਟਰੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ A ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ C ਨੂੰ, A ਨੇ C ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ A ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇਗਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਹੱਬ 2 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਬ 2 ਅੱਗੋਂ ਭੇਜੇਗੀ ਹੱਬ 1 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੱਬ 1 ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਬ ਦਾ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ A ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਹੱਬ 2 को, देखो A ने करना C ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। पहला A ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਹੱਬ 2 को, हब 2 को गया, 2 को मैसेज गया हब 1 को, हब 1 तो हब 3 च ते हब 3 तो C च, ठीक है। सो ये मैसेज इतना ट्रैवल करेगा, ठीक है जी। पर हब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਗਾ ਮੈਸੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, A ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, एवरीवन। ਪਰ C ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਹਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ A ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਵਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਸਵਿਚ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਸਵਿਚ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ A ਸਵਿਚ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ C ਕੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਟਰੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਾਂ ਜੋੜਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ, ਲੈਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ, ਇਹ ਘੱਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਬ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਬਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਬਲਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਦੈਨ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਗਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੋਰਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਕੇਬਲਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਘੱਟ ਕੇਬਲਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਕੇਬਲਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸ਼ ਟੋਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਰੋਬਸਟ। ਰੋਬਸਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਕੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਹੱਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਟਵਰਕ ਪੂਰਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੱਬ ਖਰਾਬ, ਹੱਬ 2 ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੱਬ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਐਡਵਾਂਟੇजेस। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਾਲਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ। ਉਹ ਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਨੇ? ਐਸ ਨੈਟਵਰਕ ਗਰੋਜ਼ ਸਿਗਨਲ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਵੀਕ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਏ ਨੇ ਸੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਏ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੂਗਾ ਹੱਬ 2 ਨੂੰ, ਹੱਬ 2 ਭੇਜੂਗੀ ਹੱਬ 1 ਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੱਬ 3 ਕੋ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਸੀ ਕੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੂਟ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵੀਕ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਰਪਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਡਿਵਾਈਸਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਸ ਨੇ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋ। ਸੋ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਿਪੀਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟਰ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਿਪੀਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਨੋਡਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਰਿਪੀਟਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੀਟਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਪੀਟਰ ਲਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਪੀਟਰ ਲਗਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰੀਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਰੀਜਨਰੇਟ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਲੈਸ ਸਿਕਿਉਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਲੈਸ ਸਿਕਿਉਰ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੈਸ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਾਲੇ ਹੱਬ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨੇ ਸੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ, ਇਹ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਸੀ ਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਸ਼ ਟੋਪੋਲੋਜੀ, ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਟਰੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ, ਰਿੰਗ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ।